Today we will see the last part of unit number 5, that is task and states. OS usually define a task as being in one of the three states. So ready, the process is ready to be executed at any time, but it is waiting for the permission to use the CPU. Then running, the process has been given permission to use the CPU and can execute. Blocked or waiting, the process is waiting for some external event to occur before it can be ready to run. So it ready, running, ब्लॉक्ड और वेटिंग हे सगळं कोण करणार आहे? हे सगळं OS करणार आहे, दॅट इज ऑपरेटिंग सिस्टीम. रेडी म्हणजे प्रोसेस ही रेडी आहे, कशाला? एक्झिक्यूट व्हायला, फक्त ती परमिशनसाठी वेट करते आहे. रनिंग म्हणजे ॲक्च्युली परमिशन मिळाली आहे आणि ते आता प्रोसेस एक्झिक्यूट होणार आहे. प्रोसेस म्हणजे काय आहे? एक प्रोग्रामच आहे. ओके. ब्लॉक्ड और वेटिंग, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम एक्सटर्नल इव्हेंट टू ऑकर बिफोर इट कॅन बी रेडी और टू रन. ओके. So these are the task and states. Now next is, so these are the task and state queues. Queuing diagram: enter, queue, dispatch, pause, CPU, exit. Queue header: start, end, PCB, 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 PCB. Okay. So PCB is the process control block. Okay. So this is done by CPU. This is totally done by CPU. Okay. So this is the entering point. This is the queue. आता इथे क्यू आहे म्हणजे सगळ्या प्रोसेस कशा आहे? वन बाय वन होईल. डिस्पॅच, CPU त्याला काय करेल? एक्झिक्यूट करेल. आणि पॉज केला आहे तर मग हे एंटर होणार नाही. आणि हे कसं एक्झिक्यूट करून आलं? स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड. ओके. स्टार्ट अँड एंड. ओके. Now start states and queue. OS usually implement separate ready and block waiting queues containing tasks that are the relative state. Only one task at a one time can be running state. So no queue is needed for the task in the running state. म्हणजे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आहे. जो पहिले आला, जो पहिले क्यूमध्ये आहे त्याला पहिले सर्व्हिस मिळेल. ओके. जो लास्टमध्ये आहे त्याला लास्ट सर्व्हिस मिळेल. Now this is the task state diagram. So this is the ready, running, exit. Blocked, so event is waiting, event occurs, new, admit. म्हणजे हे पूर्ण झाल्यावर काय होईल? मग न्यू प्रोसेस काय होईल? रेडी होईल एक्झिक्यूट व्हायसाठी. जोपर्यंत एक एक्झिक्यूट होते आहे तोपर्यंत काय राहील? असंच राहील. ओके. Now I/O and file system management. So file systems are essentially a collection of files along with the management protocols. So this is the FAT32. हे आपण PC मध्ये असतं. NFS, नेटवर्क फाईल सिस्टीम, FFS, फ्लॅश मेमरी, DOS PS. ओके. where memory is divided into smallest unit possible. FAT32. FAT32 supports 32-bit addressing mode cluster. Now the NFS, that is network file system, based on RPC, remote procedure call, and XDR, external data representation. NFS was developed to allow external devices to be mounted on a partition on a system as if it is where in the local memory. This allows for the fast and seamless running of the files across a network. So this is the I/O and file system management. FFS is the design for the fast memory. DOS FS is the designed for a real-time use of block devices, disk as a and compatible with MS-DOS, that is Microsoft Disk Operating System file statement. So this is I/O and file system management. A kernel typically provides file system management mechanism for very fast mapping files into secondary storage, flash or RAM, supporting primitives for manipulating files and direction, file definition and attributes. नेमिंग प्रोटोकॉल म्हणजे काय असतं? रूल्स, टाइप्स, एक्झिक्युटेबल, ऑब्जेक्ट, सोर्स, मल्टीमीडिया एक्सेट्रा. MP4. एक्झिक्युटेबल म्हणजे .exe, ऑब्जेक्ट म्हणजे .obj. या सगळ्या फाईल्स कशात असतात? PC मध्ये असतात. फाईल ऑपरेशन्स: क्रिएट, डिलीट, रीड, राईट, ओपन, क्लोज अँड सो ऑन. फाईल ॲक्सेस मेथड: सिक्वेन्शियल, डायरेक्ट अँड सो ऑन.
डायरेक्टरी ॲक्सेस क्रिएशन अँड डिलिशन. सो हे कोण करतं आहे सगळं? दिस इज ऑल डन बाय द OS इटसेल्फ. ओके, थ्रू द फाईल सिस्टीम मॅनेजमेंट. IO management in the embedded OS provides an additional abstraction layer to higher level software away from the system's hardware and device drivers. And OS provides a uniform interface for IO device that performs a wide variety of functions. And OS may require all device driver code to contain a specific set of functions such as startup, shutdown, enable, disable and so on. IO hardware may require the existence of OS buffers to manage the data transmission. So IO management कसं होतं? हे इथूनच startup, shutdown, enable, disable. OS perform uniform interface for IO device that uniform a wide variety of function. IO hardware may require the existence of OS buffers to manage the data transmission. बफर म्हणजे काय? 1 minute. बफर इज नथिंग बट रेजिस्टर्स. तर तिथे काही एक्झिक्यूट होत असेल आधीचं तर ते एक्झिक्यूट होतील आणि दुसरं जे टास्क आहे ते कशात राहील? बफरमध्ये राहील. सॉरी. ओके, सो दिस इज द IO मॅनेजमेंट. नाउ द POSIX. आता हे POSIX म्हणजे काय? खूपदा विचारतात पेपरमध्ये. POSIX इज द पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टीम इंटरफेस. Sorry. POSIX is based upon the IEEE 1003.1 to 2001. POSIX provides OS related standard APIs and definition for process management, memory management and IO management. Linux and VX works of POSIX threads being created. ओके, सो ही एक प्रकारची ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे, त्याला पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणतात. तर हे IEEEचं स्टँडर्ड दिलं आहे. स्टँडर्ड API म्हणजे अप्लिकेशन्स अँड डेफिनेशन फॉर प्रोसेस मॅनेजमेंट, मेमरी मॅनेजमेंट अँड IO मॅनेजमेंट. तर हे सगळं OSचे जे फंक्शन्स आहे ते POSIX पण काय करतं? एक्झिक्यूट करतं. POSIX फंक्शनॅलिटी: प्रोसेस मॅनेजमेंट, थ्रेड्स, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, सीमाफोर. So what is semaphore? A minimum synchronization primitive to serve as a basic or more complex synchronization mechanism to be defined by the application program. It is the minimum synchronization है, timers and IPC. ओके, सो हे सगळं POSIXचं काय आहे? फंक्शनॅलिटी आहे. POSIX फंक्शनॅलिटी: प्रोसेस मेमरी लॉकिंग, मेमरी मॅनेजमेंट, प्रोसेस मेमरी लॉकिंग, मेमरी मॅप फाइल्स, शेअर्ड मेमरी ऑब्जेक्ट्स. IO मॅनेजमेंट: सिंक्रोनाइज्ड IO, असिंक्रोनाइज्ड IO. ओके, तर हे सगळं POSIX काय करतं? So POSIX APIs. The POSIX APIs allows for the software that is written on one of the POSIX compliant OS to be easily ported to another POSIX OS. The APIs for the various OS system must be identical and POSIX compliant. Okay. So this is the POSIX application. OS performance guidelines. The two subsystem of OS that typically impact OS performance the most: memory management scheme आणि scheduler. OS परफॉर्मन्स कशावरून डिसाईड करतो आपण डिसाईड करतो OSची परफॉर्मन्स, मेमरी मॅनेजमेंट त्याचं कसं आहे आणि त्याचं शेड्यूलर कसं आहे. शेड्यूलर म्हणजे हाऊ इट एक्झिक्यूट्स द प्रोग्राम इन लेस टाईम. ओके, म्हणून तुम्ही पहा अँड्रॉइड स्लो होऊन जाते, पण तेच तुम्ही ॲपलचा फोन असेल तर ॲपलचा फोन खूपच फास्ट चालतो. लक्षात येत आहे का? The performance of one virtual memory swapping algorithm over another can be compared by number of page faults that produce given the same set of memory reference. तर आता हे गाईडलाईन आहे की one virtual swapping algorithm over another can be compared by number of page faults that produce given the same set of memory reference.
द मेन परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स फॉर द शेड्यूलिंग अल्गोरिदम इन्क्लूड थ्रूपुट. आता थ्रूपुट म्हणजे काय? आउटपुट, विच इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस being executed by the CPU at any given time. Execution time, the average time is takes for a running process to be executed. Wait time, the total amount of time a process must wait to run. तर 3 परफॉर्मन्स गाईडलाईन आहे कशाच्या? शेड्यूलरच्या. एक आहे थ्रूपुट, दुसरा एक्झिक्युशन, तिसरा आहे वेट टाईम. ओके. OS and board support packages, the BSP. ओके. BSP हे लक्षात ठेवाल, हेही विचारतात पेपरमध्ये बरेचदा. बोर्ड सपोर्ट पॅकेज, BSP is a optional component provided by the OS provider. A BSP allows for OS to be more easily ported to a new hardware environment because it acts as an integration point in the system of hardware dependent and hardware independent source code. A BSP also responsible for managing the initialization of the device drivers and OS in the system. So it is the optional part. हा कशाचा आहे? ऑप्शनल पार्ट आहे. BSP हा OS कडे असतो किंवा नसतोय, दॅट डिपेंड्स ऑन द OS. BSP इज द नथिंग बट बोर्ड सपोर्ट पॅकेज. हे काय अलाउ करतं? OS टू बी मोर इझिली पोर्टेड फ्रॉम अ न्यू हार्डवेअर एन्व्हायरमेंट बिकॉज इट ॲक्ट्स ॲज अ इंटिग्रेशन पॉईंट. ओके. सो दिस इज द ऑप्शनल. तर ही डायग्राम आहे BSPची. पहा आता याच्यात टूल्स, अप्लिकेशन, IO सिस्टीम, फाईल सिस्टीम, हार्डवेअर डिपेंडंट सॉफ्टवेअर विथ कर्नल, SCSI कंट्रोलर. हा आता सगळी ही कोणची लेअर आहे? ही फिजिकल लेअर आहे, ही सॉफ्टवेअर लेअर आहे आणि ही अप्लिकेशन लेअर आहे. ओके. तर त्याच्यात अप्लिकेशन्समध्ये काय? अप्लिकेशन्समध्ये VxWorks लायब्ररीज, TCP IP, फाईल सिस्टीम, हार्डवेअर डिपेंडंट सॉफ्टवेअर विथ कर्नल, SCSI ड्रायव्हर, BSP, नेटवर्क ड्रायव्हर, इथरनेट कनेक्शन. पहा इथरनेट आलं म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे दिस इज विच लेअर? फिजिकल लेअर. क्लॉक टायमर, सिरियल कंट्रोलर, SCSI कंट्रोलर. सो दिस इज फिजिकल लेअर, दिस इज सॉफ्टवेअर लेअर, दिस इज अप्लिकेशन लेअर इन द एम्बेडेड सिस्टीम. ही डायग्राम कशाची आहे? BSP विथ एम्बेडेड सिस्टीम मॉडेल. मिडलवेअर अँड अप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. आता हा लास्ट पार्ट आहे. What is middleware? A middleware software is any system software that is not in the OS kernel. म्हणजे OS kernel सोडून, डिव्हाइस ड्रायव्हर सोडून और अप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. सो हे तिन्ही सोडून जे सॉफ्टवेअर आहे उरलेलं त्याला काय म्हणतात? मिडलवेअर लेअर और मिडलवेअर सॉफ्टवेअर. In an embedded system, middleware is a system software that typically sits on either the device drivers or on the top of the OS and can sometimes be incorporated within the OS itself. ओके. तर हे बरेचदा विचारतात व्हॉट इज मिडलवेअर. तर हे तुम्हाला आलं पाहिजे लिहिता. जे कर्नलमध्ये नाही आहे, जे डिव्हाइस ड्रायव्हर नाही आहे किंवा अप्लिकेशन नाही आहे, असं सोडून जे काही उरलेलं सॉफ्टवेअर आहे ते काय आहे? मिडलवेअर सॉफ्टवेअर. अँड इट इज सिट्स म्हणजे त्याला स्टोअर कुठे केला जाते? आयदर ॲट द डिव्हाइस ड्रायव्हर और ऑन द टॉप ऑफ द OS. सो कुठे आहे पोझिशन? पहा मिडलवेअरची इथे आहे, OSच्या वरती. कधी कधी याला इन्क्लूडही करता येतं मिडलवेअरमध्ये किंवा सिस्टीम सॉफ्टवेअर लेअरमध्ये इथेही करता येतं. सो दिस इज द मिडलवेअर विद इन द एम्बेड सिस्टीम. हे तिन्ही वेगवेगळे मॉडेल आहे. ओके. So middleware is usually software that mediates between application software and kernel device drivers software. Provide flexibility, security, portability, connectivity. So these are the हे काय सगळे फंक्शन्स आहे कशाचे? मिडलवेअरचे. फ्लेक्झिबिलिटी, सिक्युरिटी, पोर्टेबिलिटी, कनेक्टिव्हिटी, इंटरकम्युनिकेशन, इंटरपोर्टेबिलिटी, interoperability mechanism between the application. It allows the reduction of the complexity of the application. So this is known as the middleware. Okay. Different types of middleware elements: message oriented middleware, object requires brokers, remote procedure call RPC, database access networking protocols. तर हे त्याचे एलिमेंट्स आहेत. त्याचे these are the blocks of the middleware. Message oriented middleware, object request brokers,
remote procedure calls, database access, or networking protocols. Middleware commonly fall under one of the two general categories: general purpose, market specific. They are typically implemented in variety of devices. Market specific means they are unique to particular family of the embedded system. What is application? The final type of software in an embedded system is a application software. Application software sits on the top of the system software layer, and it is depend on the managed and run by system software. Defines what type of device and embedded system is. हे सर्वात टॉपचं पोझिशन आहे जे फक्त युजरला दिसतं, बट बॅक एंडमध्ये 3 लेअर काम करून राहिले आहे. फिजिकल लेअर, सॉफ्टवेअर लेअर आणि लास्ट इज द अप्लिकेशन लेअर. अप्लिकेशन लेअर युजरला दिसते, बाकी त्याला आतमधलं काहीच दिसत नाही. हे पहा, हे ॲप्लिकेशन. ब्राउझर, व्हिडिओ ऑन डिमांड, वेब सर्व्हर, नेव्हिगेशन, ईमेल, हे सगळे ॲप्लिकेशन आहे. पण त्याच्या टिपिकली काय काय काम करत आहे त्याच्या खाली सिस्टीम सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर लेअर. मिडलवेअर एक्झाम्पल्स. आता एक्झाम्पल्स आहे नेटवर्किंग मिडलवेअर ड्रायव्हर एक्झाम्पल. डेटा लिंक अँड सेशन लेयर्स कॅन बी कन्सिडर्ड नेटवर्किंग मिडलवेअर सॉफ्टवेअर कंपोनंट्स. OSI मॉडेल आठवा तुम्ही थोडंसं, आपण युनिट 1 मध्ये घेतलं आहे. द एक्झाम्पल्स गिवन इन द सेक्शन UDP and IP are protocols that falls under the TCP/IP transmission control protocol stack and are typically implemented as a middleware. हे पहा, हे आता OSI मॉडेल आणि TCP/IP मॉडेलची डायग्राम आहे. हे OSI मॉडेल आहे, हे एम्बेड सिस्टीमचं मॉडेल आहे, आणि हे TCP/IP मॉडेल आहे. ॲप्लिकेशन लेअर, ट्रान्सपोर्ट लेअर, इंटरकनेक्ट. तर हे इंटरकनेक्ट केलेले आहे. नेटवर्क ॲक्सेस लेअर. तर ही डायग्राम तुम्ही काढून पहा. ॲप्लिकेशन लेअर सॉफ्टवेअर एक्झाम्पल्स. आता पहिले झाले काही एक्झाम्पल, आता नेक्स्ट. HTTP, FTP. HTTP माहीत आहे तुम्हाला, FTP माहीत आहे. ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर लेअर, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल आहे सगळे. हायपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल, फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल, सिस्टीम सॉफ्टवेअर लेअर, हार्डवेअर लेअर. आता याच्याशी काहीच घेणं देणं नाही, आपण काय पाहतो आहे ॲप्लिकेशन लेअर फक्त. आता हे FTP क्लायंट सर्व्हर. हे पहा, MP3 प्लेअर आपल्या फोनमध्ये आहे, MP3 प्लेअर, पण ते एक आहे क्लायंट सर्व्हर. सगळे कुठे स्टोअर केलेले आहे? एक आता जिओ सावन नावाचं ॲप आहे, तर फक्त ती ॲप्लिकेशन लेअर दिसते आहे आपल्याला, पण ॲक्च्युली सगळे सॉन्ग कुठे स्टोअर आहे? कुठल्या तरी सर्व्हरवर, तिथून आपण प्ले करतो आहे. हां, अँड दिस इज द ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर लेअर विच इन्क्लूड FTP क्लायंट, ईमेल, सिस्टीम सॉफ्टवेअर लेअर, हार्डवेअर लेअर. फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल पहा, म्हटलं तुम्हाला FTP म्हणजे फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल. क्लायंट ॲप्लिकेशन एक्झाम्पल. FTP फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द सिम्पलेस्ट प्रोटोकॉल यूज टू सिक्युअरली एक्सचेंज द फाईल्स ओव्हर अ नेटवर्क. FTP इज बेस्ड अपॉन RFC 959. आता हे स्टँडर्ड आहे, त्याचं नाव लिहिलं आहे. द FTP क्लायंट ऑर युजर प्रोटोकॉल इंटरप्रिटर, युजर PI, and the device receiving the FTP connection called the FTP server or FTP site. हे पहा, FTP नेटवर्क, FTP सर्व्हर आहे. हे मी तुम्हाला सांगितलं जिओ सावनचं एक्झाम्पल. हे कंट्रोल कोण करत आहे? सर्व्हरच. डेटा कोण, म्हणजे 2 वे कम्युनिकेशन आहे. ओके, पण हा जो क्लायंट आहे हा कोण कंट्रोल करणार आहे? सर्व्हरच कंट्रोल करणार आहे. दिस इज नोन ॲज द FTP नेटवर्क. 2 types of connections can exist between FTP client, the control connection and the data connection. आता डेटा कनेक्शन्ससाठी हे कोड दिलेले आहे. मग ओके, 110 असेल तर रिस्टार्ट. आता हे कोड तुम्ही काही लिहू शकता, पण हे तुम्हाला डेफिनेशन माहीत पाहिजे. मग थोडेसे दॅट कम्प्लीट्स द युनिट नंबर 5. आणि हा युनिट खूप इझी आहे, खूप लिमिटेड आहे. एम्बेडेड OS, त्याच्यात तुम्हाला काय काय इम्पॉर्टंट आहे? POSIX इम्पॉर्टंट आहे, थ्रेड प्रोसेस हे इम्पॉर्टंट आहे, नंतर ते स्पॉन मॉडेल, फॉर्क अँड एक्झिक्यूट मॉडेल इम्पॉर्टंट आहे. आणि जास्त लेंडी युनिट नाही आहे, खूपच इझी युनिट आहे. तुमच्याकडे नोट्ससुद्धा अवेलेबल आहे. फक्त याच्यात डायग्राम तुम्ही काढून पहा. काही डिफिकल्टी असली तर मला कॉन्टॅक्ट करा, मी अवेलेबल आहे फोनवर. आपण पुढे मीटिंगही घेऊ. आपल्या पेपरला अजून वेळ आहे बराच, तर तुम्ही हे व्यवस्थित हा युनिट करून ठेवा. 13-14 मार्क मिळतात या युनिटचे. ओके, सो सी यू इन द
next unit, that is unit number 6.